गुरु साहिब जी। तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। सारे करियो कृपा की बात। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। सारे गज की जिथों तक कन्ना च आवाज पै रही है, गुरां दी बाणी दी असीस लैण दा यतन करिए। गुरु बाबे दी बाणी मनुखी मन नूं धरवास दिंदी है, मनुखी मन नूं चढ़दी कला विच लैके जांदी है। असीं खुदकिस्मत लोक हां, वड्डियां भागां वाले हां। साडे कोल सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी वर्गा कीमती खजाना है, ते धन गुरु नानक साहब पातशाह जी तो लैके कलगीधर पातशाह जी दे जीवन का फलसफा है, जिहड़ा सानू हर सिचुएशन विच हर तरह के हालात विच चढ़दी कला विच रहण दी जाच सिखाउंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी का एक एक शब्द ते इतिहास की समुची बात सानू चढ़दी कला च रखती है। तुसीं कदी ध्यान नाल जदों वेखोगे तो दुनिया के लोग निके निके दुखों तो डिग जाते हैं, ढह ढेरी हो जाते हैं। कई बार उन्हां तो उन्हां सदमिਆਂ चों बाहर नहीं निकलिया जाता, पर सिख दे अंदर मेरे बाबे ने असीस दी है, सिख नूं रहमत की है। ये वड्डियां वड्डियां मुसीबतां नूं खिड़े मत्थे जर लैंदा, पर यह जर तां लैंदा क्योंकि ये कोल खजाना है। गज के सारे एक बार नाल बोलियो, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत। बस ये डोलदा नहीं कदे। ये नहीं भी मुश्किल नहीं आउणगियां, मुश्किल आउणी आउणी है। जिंदगी की होई जे मुश्किल ना आवे। नाले मुश्किलां बंदे नूं कमज़ोर नहीं करदियां, तगड़ियां करदियां। तुसीं गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का जीवन पढ़ लो, साडी जिंदगी च इन्नियां वड्डियां मुश्किलां ते नहीं आउंदियां। तुसीं कलगीधर पातशाह जी का जीवन पढ़ो। पंजाब जां पंजाबीयत नाल संबंध रखदा दुनिया का किहड़ा इंसान है जिन्हों कलगीधर पातशाह जी के इतिहास बारे थोड़ा बहुता नहीं पता। तो सोचो किहड़ी मुश्किल है जिहड़ी कलगीधर पातशाह जी के जीवन में आई नहीं, पर किसी भी मुश्किल ने मेरे गुरदेव पिता जी नूं कमज़ोर नहीं होण दिता। असीं जदों इतिहास पढ़दे आ ना, माण हुंदा औरंगजेब बादशाह है ते मेरा बापू फकीर है। कलगियां वाले कोल बादशाह ते औरंगजेब वर्गी नहीं है ना। पर तुसी ध्यान नाल इतिहास नूं ईमानदारी नाल पढ़ोगे तो समझ लगेगी भी कलगियां वाला माछीवाड़े भी हसदा
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਿਣ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਬਣਿਆ ਉਦਣ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ। ਬਸ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਡੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂਘ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਅ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੀਲ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
पर जो पिता जी आ जान तो बच्चे उस वेले शोर हो जाते, जिहदा सत्कार करते हो ना बच्चे कहते हैं भी हुण नहीं बोलना उच्ची, वो शरारतां भी करते हो तो शांत चित हो जाते, क्योंकि वो पिता का अदब करते, उस अदब विच वो साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शांत बह जाते हैं, तो उन्ना चिर नहीं हिलदे जिन्ना चिर पिता जी घर में रहिंदे। ਇਹਦਾ मतलब है वो पिता का सत्कार करते हैं। कोई शरीर है सामने दिस रहा, बापू हिलजुल कर रहे है, जे सिख गुरु नूं कह रहा है ना भी मैं प्रगट गुरां की देह मनदा, तो यह मतलब ये नहीं भी गुरु साहब सिर्फ प्रगट गुरां की देह इस वास्ते है भी असीं गुरु साहब जी नूं कहीए भी महाराज प्रसाद हाजर है तो छक लो, ये नहीं कल्ले प्रगट गुरां की देह। प्रगट गुरां की देह का मतलब है जो गुरु के सामने होइए तो सानूं इंज फील होवे भी जिवें साडा प्यो सिर ते है। और ये तो भी अगली बात तुहाडे नाल सांझी करा, वैसे ना दुनिया के धर्म ग्रंथां ने जो धर्म की व्याख्या की है तो उन्होंने कहा भी खास खास थावां ते जाके सानू धर्मी बनना चाहिए। गल ध्यान नाल समझियो, जो दुनिया के धर्म ग्रंथां ने धर्म की गल की है तो उन्होंने कहा भी खास खास थावां ते जाके सानू धर्मी बनना चाहिए। पर जो गुरु नानक जी ने धर्म की गल की है तो गुरु नानक साहब जी ने क्या किरत विरत कर धर्म की। बाबे ने यह नहीं कहा भी किसी खास थां ते जाके धर्मी बनी, बाबे ने कहा हर वेले ही धर्मी रहना। खेत च हल वाहण वाले तो लैके खेत च मजदूरी करने वाले तो लैके जेड़ा बंदा उस स्टेट की सब तो उच्ची कुर्सी ते बैठा है ना, वह हर बंदे का फर्ज बनता है भी वह धर्म करे। समाज खूबसूरत ही तां बनना। मेरे बाबे की बाणी ने कहा गुरु नूं हाजर नाजर मनना है, तो गुरु साहब जी कृपा करके सानू दस्सिओ गुरु कित्थे रहिंदा है। ते 90% सिख भी कहते हैं गुरु हुण कित्थे रहिंदा है, गुरुद्वारे। गुरु कित्थे रहिंदा है, बोलो गज के, गुरुद्वारे। पर नहीं, गुरु नानक साहब जी नूं पुछिए, महाराज कहते गुरु गुरुद्वारे नहीं रहिंदा, गुर मेरे संग सदा है, गज के बोलो, गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरु सदा ही नाल रहिंदा। गुरु साहब जी किते तेरे तो अलग नहीं हुंदे, गुरु साहब किते भी तेरे तो इंच मात्र भी दूर नहीं जाते। इसलिए गुरु नूं हाजर नाजर मनण दा मतलब, हुण वेखियो थोड़ा जिहा गौर करो, असी पिंडां शहरां च रहण वाले लोग, परिवारां विच रहण वाले लोग, जे गुरुद्वारे जिद्दां दा रहिंदे आ ना, जे इदां ही असी सारियां थावां ते रहीए ते मैनूं नहीं लगदा पंजाब वर्गा दुनिया च कोई सूबा होएगा। ध्यान नाल समझिओगा, साडे नाल इह गल्लां कीतियां नहीं गईयां, सानूं इह दस्सिया नहीं गया। बाबे ने बाणी दे अंदर बड़े प्यारे शब्द वरते। महाराज कहंदे जेह करनी होवे शर्मिंदा इहा कमानी रीत। मेरे बच्चिया, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ मैनू तो नहीं उम्मीद सी भी इदा करेगा, वो तो बंदा अपना। हुण जिहने उहदे कोल वापस गल पहुँचाई है, उहदी निगाह च असीं शर्मिंदे होए ना, पर छड्डती छड्डनी फिर नहीं, फिर वो अगे दी अगे गल चलदी रहनी है। बड़े प्यारे शब्द, असीं बाणी नूं ध्यान नाल वेखिया नहीं कदे। साडे नाल समाज ने ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਮ ਕਰਨੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਖਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ اخلاق ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿੰਡ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਸ ਹਾਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਫੌਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਗੂ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੌਖੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਗਧੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਗਧੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ 11 ਭੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। 11 ਭੱਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਪਹਿਲੇ ਭੱਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭੱਟ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਔਰ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ 2 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੱਟ ਇਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਬੋਲੋ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ। ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 4 ਛਿਲੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਣ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਪ ਆਟੇ ਦਾ ਵੱਧ ਪਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਮ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤਰਸ ਆਇਆ, ਲੱਪ ਆਟੇ ਦਾ ਵੱਧ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਮ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਪ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾ? ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਕੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ।
4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਿਓ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ 4 ਬੱਚੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ 1.5 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਹਲੂਣ ਕੇ ਲੜੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚਾ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਗਰ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਧਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ
एक कमरे का दरवाजा बंद करता जिहदे विच अंदरों जिहदे विच भाई बचित्र सिंह दा मलम पट्टी कर रही सी उन्हां दी अपनी धी जिहदा नाम है मुमताज। मैनूं नहीं लगदा अज दी जवानी नूं मुमताज इसदा नाम पता होना है। वो आगरे दे उस महिला थल्ले दफनाई मुमताज दा ते पता होएगा साडी आउण वाली जनरेशन नूं, पर जिहड़ी असली साडी कौम दी मुमताज है इहदा नहीं पता होना किसे नूं। ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं किसी पंजाब के सिंगर ने गाने गाने, ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं कोई स्टोरियां क्रिएट होनियां, क्योंकि जे ये पता लग गया फिर पंजाब के किरदार घड़े जाणगे। कोई ना लैके राजी नहीं। उस बच्ची मुमताज नूं जदों इस हालात विच अंदर उस वेले बचित्र सिंह दी मलम पट्टी कर रही है, सारे घर की तलाशी लै लई। मुगल सल्तनत के बंदे कहंदे इस कमरे च कौन है, तो उहदे पिता ने मुमताज दे पिता कोटला निहंग खां ने कहा मेरा धी जवाई है किसी कौम को ऐसा इतिहास उहदा। उन्हें कहा धी जवाई है, कहंदे हाँ। चले गए, उन्हें तलाशी नहीं लई। इतिहास के वर्के दसदे ने भाई बचित्र सिंह ने उहदे तो बाद कुछ सवास लए ते भाई बचित्र सिंह जी उहदे तो बाद शहीदी जाम पी गए। अपने घर में कोटला निहंग खां ने भाई बचित्र सिंह का अंतिम संस्कार किया। मुगल हुकूमत के कन्नों कन्नी खबर नहीं होने दी। कुछ दिन लंघे तो भाई बचित्र सिंह की शहादत में जो कुछ दिन हो गए सन तो अपनी बेटी नूं कोल सद के पिता ने कहा धीए तेरे निकाह की गल करदे आ। ते कहन लगी बापू मेरा निकाह तो हो गया। वो कहते तेरा निकाह पुत कदों होया? कहंदी बापू तैनू भुल गया होना तेरे मूँह निकले शब्द, पर तेरी धी आ तेरे मूँह एक बार शब्द निकलिया सारी जिंदगी उन्हां शब्दां नूं निभाऊंगी हुण सारी जिंदगी। ते अज पंजाब दीयां धीआं प्यो दे सामने किसे लफंडर दा गुट फड़ के तुरदियां ने, कहंदियां असीं इहदे नाल जाना अपने प्यो नाल नहीं जाना। किहड़े किरदार दीयां गल्लां रह गईयां पंजाब 'च? गुरु के प्यार वालिओ संभाल लो पंजाब नूं, नहीं तो रोण लई भी वक्त नहीं बचना। साडे पल्ले असीं सब कुछ गवा सकदे आ, पर सिख ने अपना किरदार बचा के रखना। कि हर एंगल तो वेखियो किस किस तरह का। हालांकि उन्होंने किसी सिख मां ने लोरियां नहीं दित्तियां। मुमताज का नाम किसी गुरुद्वारे जाके नहीं रखा गया। मुमताज की मां ने किसी गुरुद्वारे बह के गुड़ती नहीं सिखी दी दिती, पर भाई बचित्र सिंह ते कलगियां वाले नाल ना जुड़ गया। उन्हें कहा बापू जे ना जोड़ ही दिता ना कलगीधर पातशाह जी दे नाल ते दुआई रब दी ये ना तोड़ी ना हुण, ये ना ही मेरे वास्ते बहुत है। मैं तां कहा सी सिख दा किरदार, सिख दा इखलाक, सिख दी करैक्टर, सिख दी विचारधारा एडी उच्ची है। अज वो पंजाब ही नहीं दिसदा। अज गवांढी गवांढी दा वैरी है, भरा भरा दा वैरी है, एक जथेबंदी दूजी जथेबंदी दे वैरी ने। सिर ते पग बन्नण वाला बंदा दूजे दी पग वेख के नहीं डरदा। गुरुद्वारियां दी दहलीज विच पग्गां लह रहीआं ने। किधर नूं जा रहे हैं सिख? असीं तां गुरां दी गोद विच बैठे आ। महाराज कहंदे परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कत होना। किहो जे भी हालात होण, क्योंकि असीं एक पिता दे पुत्त हां ते एक पिता दे पुत्तां दा फर्ज बनदा हुंदा है जे किसे नूं सहारा नहीं दे सकदे ते घट्टो घट किसे दे पैरां 'च डंडा ते ना डाउण। मैं नहीं कहंदा सहारा दिओ किसे नूं, असीं सहारे जोगे आपे ही हैगे, पर असीं तां डेगण लग पए दूजिआं नूं। असीं तां सहारे खोण लग पए दूजिआं दे। असीं तां कोर्ट कचहरियां दे विच मां बाप धीआं पुत्तां दे नवां सस्सां दे प्यो पुत्त कोर्ट विच दोवें अड्ड अड्ड वकील करके खलोते ने। शर्म नहीं आउंदी? की हो रहा है? किधर नूं पंजाब जा रहा है? गुरां दी गोद विच बह के इन्हां गल्लां नूं फील करके वेखो। अपने घरां दे अंदर गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दी बाणी दी रोशनी लैके आओ। असीं तां करके अपने वड्ड वडेरिआं नूं याद करदे आ। एक बेनती होर करा, ये तां रहना है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਘਰ ਛੱਤ ਪੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਭਲੀ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ का प्यारा नहीं बनया कोई, जे गुरु ते यकीन नहीं आया, गुरु बाबे दी बाणी ते सानू भरोसा नहीं आया, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते किते ही कामना धौलर। धौलर का अर्थ हुंदा वड्डे वड्डे महल, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, वड्डे वड्डे घर। ते मैनू दस्सिओ, अज तो 100 साल पहला सिख ज़्यादा पढ़िया लिखिया सी कि अज ज़्यादा पढ़िया लिखिया? उच्ची बोल के दस्सिओ सारे, अज ज़्यादा पढ़िया लिखिया। 100 साल पहला तो इन्ने पढ़े नहीं सा आपां, अज तो 100 साल पहला। ते अज किहड़ा घर है जिहदे घर कार नहीं है? हर घर विच कार है, पर सुख नहीं है जिहड़े साइकिलां वालियां कोल सा। वो आनंद नहीं है जिहड़ा उस वेले सी। सो उस आनंद नूं बरकरार करन वास्ते इन्हां गल्लां नूं समझिए। जेह करनी होवे शर्मिंदा इहा कमानी रीत। ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ करी जाना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ शर्मिंदिया होना पैंदा। संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत। मेरे बच्चिया मैं की कहां तैनूं, तू चंगियां बंदियां दे निंदिया करदा ते जेड़े भैड़े बंदे ने उन्हां दे नाल बह बह के छकदा। इदां दा ही है ना। तुसीं आ वेखो, मैं सिंपल एग्जांपल दिंदा। अज ना पिंड च सब तो भैड़ा बंदा होवे ना, जेड़ा किसे दी ना सुने, कहते चल इहदे नाल ना गल करो, इहने किहड़ी किसे दी सुननी है। ते जेड़ा चंगा हुंदा इन्हां नूं सारे ही दबा लैंदे ने भी इहने किहड़ा कुछ बोलना है गाड़ी। आम साडा रूटीन ही इदां बन गया। असीं कहने आ भी भैड़े नूं हल्ला शेरी दिओ। नहीं, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते तां आ क्योंकि पंजाब ने डिगदे नूं गल लाया ते जेड़ा डिगना चाहुंदा सी उहदे जबाड़े भन्ने ने। पंजाब दा इतिहास आ किसानी संघर्ष चल रहा ना, हुण तुसीं वेख ही रहे हो ना। जे पंजाब ना उठदा ते किसानी संघर्ष दा चेता भी नहीं सी आउणा किसे नूं। सब तो पहला पंजाब उठिया। और अज तुहाडे ध्यान हित दस दिना, ਇਹ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਨਾ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। और इस वेले भावें अमेरिका होवे, भावें यूरोप कंट्रियां होण, भावें कैनेडा होवे, इन्हां सारियां थावां ते इह बिल लागू करके आम बंदियां दी जेब विचों पैसे कढा लए ने उन्हां ने। पंजाब बचे और पंजाब दे उन्हां हालात उन्हां तो जरे नहीं जांदे, सारियां थावां ते लागू हो गए सन। जे अड़िया ते सिर्फ कौन अड़िया? पंजाब अड़ गया। क्यों अड़िया भला? क्योंकि इत्थे साहिबजादे नीहां च चिण के दस गए अपने आप नूं भी जालम दी धौंस नहीं मननी,
भावें वो लखां विच होण ते भावें असीं गिनती च 4 ही होईए। पंजाबी ना साडे सुभाव आ, साडे प्यार नाल ते लै ले भावें जान कोई, प्यार नाल ते भावें सब कुछ ही लै ले, पर जे आकड़ जाए ना फिर तो साडे घर 5-6 सालां दा बच्चा आकड़ जाए तो सॉरी कह के उठाओ, सारा टब्बर विलक के मर जाता भी सॉरी कह दे, कहंदा ऐ नहीं कहंदा। भावें जिन्ना मर्जी डर दे लियो उन्होंने भी तेरे चपेड़ा पै जानियां, तैनू रोटी नहीं देनी, तैनू घरों बाहर कढ़ देना, कहंदा ऐ नहीं कहंदा सॉरी। जिद्दण तुहाडी ट्यून ठीक हो गई, तुसीं 2 घंटे बाद सारे परिवार इदां नॉर्मल बैठा होवे, फिर उन्होंने कहो पुत्त सॉरी कह दे, फिर मिंट च ही कह दिंदा भी सॉरी। सुभाਅ च है साडे। ਇਹਦੇ ਲਈ 500 साल की मेहनत की कलगियां वाले ने, ये एवें नहीं बन गई। सानू कईयां नूं लगी जाता होना भी एवें होना, ਇਹਦੇ ਲਈ बहुत वड्डी घालना घालनी पई है। इस करके गरीब निवास सच्चे पातशाह जी की बाणी ने यह गल्लां सानू सिखा दित्तियां भी सिख डोलदा नहीं, सिख दे किरदार विच कदी गिरावट नहीं आउंदी, क्योंकि ये जुड़िया किहदे नाल है, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते। जे तू नहीं डोलदा तो असीं किदां डिग जांगे, क्योंकि तेरे नाल ही असीं आ ना, ते जिहदे नाल साडा रिश्ता है वो नहीं डोलदा कदे भी। सिख जपजी साहब दा पाठ करदा है, सिख गुरुद्वारे आउंदा है, सिख गुरां दे चरनां च अरदास करदा, असीं मत्था सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकदे आ, इहदे तो इलावा सिख किते मत्था नहीं टेकदा। जे सिख दा किसे ने मत्था किते टकाउणा है ते ओहनूं ओहदी आड़ गुरु ग्रंथ साहब दी लैणी पैंदी है, इहदे बिना नहीं टेकदे असीं। तुसीं किते वेख लिओ, सिख दा सिर झुकेगा तो गुरु ग्रंथ साहब दे अगे झुकेगा, किते मत्था होर नहीं टेकदा है। जे इन्हें किते होर मत्था टेकिया भी है तो अगलियां ने ओट गुरु ग्रंथ साहब जी दी लई है भी इहदे नाल टेक देना इन्हां ने। गुरु के प्यार वालिओ, इसलिए वो रीतां छड्डीए जिन्हां नाल शर्मिंदिया होना पैंदा। आओ अपने अपने घरां विच बैठ के परिवारां नाल कदी 2-4 घड़ियां गल्लां करया करिए। मैं एक बार बेनती कीती सी, असी कहने सर चिट्टे का नशा लग गया साडी जवानी नूं, माड़ा सी, सियाणे हो गए लोग, हौली हौली फर्क पै रहा, वापस मुड़ रही है जवानी, ये नहीं भी बहुता फिक्र करने की लोड़ नहीं, मुड़ रहे हैं। पर एक नवा नशा साडी जवानी नूं लग गया, वो लग गया फेसबुक ते व्हाट्सअप का। ये चिट्टे नालों भी खतरनाक है, ये बड़ा भैड़ा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ना, ਆਪਾਂ गुरुद्वारे तो नहीं से किसी ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ गुरुद्वारे भी करी ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾ नहीं सकते। अच्छा फिर वो दुनिया इदां दी है, पता नहीं ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ दुनिया के सब्ज बाग विखाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਵੇਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਣੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ही बदल ਦਿੱਤੀ है ਅਗਲਿਆਂ ने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जो सारा दिन वेखेगा, जो सारा दिन सुनेगा, जिहदियां सारा दिन गल्लां करेगा, तो यह साइंस भी मानती है भी जे तुसी किसी बंदे दे लागे 10-15 मिनट, अद्धा घंटा कोई गल करो तो 2 सेकंड का असर उहदे ते भी जरूर हुंदा ही हुंदा। तां ही संगत की गल कीती सी बाबे दी बाणी ने। सिख गुरुद्वारे आउंदा सी, संगत करदा सी, बाणी विच बहिंदा सी, कदे घर दे विच बह के साडे अखंड पाठ हुंदे सी। माफ़ करिओ, बहुत टावें घर होंदे ने जिन्हां दे घर अखंड पाठ होवे तो कोई सुने, नहीं तो अखंड पाठ करन दी ड्यूटी 5 भाइयों की हुंदी है। उन्हां नूं कहंदे ने इन्ने बजे रखना है तो इन्ने बजे भोग पाउणा, 2 मिनट लेट रखण लग्गिया हो जाण तां उन्हां दे गल पै जांदे ने। जे 2 मिनट किते भोग लेट पै जाए तो तां उन्हां दे गल पैंदे। जदों तुहानूं कहा सी 10:30 पाउणा, तुसीं 11:15 क्यों बजाए? ये मशीनां थोड़ी ने, वो बाणी पढ़दे ने। तो कई बार सानू तो नहीं स्वाद आता, पढ़ने वाले नूं स्वाद आउण लग पैंदा, वो गा के पढ़न लग पैंदा, 2-4 मिनट लेट हो जाता। हुण इहदा स्वाद तो वही जानता ना जिहड़ा पढ़दा, जिन्हें सुनना, जिन्हें ये कहा भी इन्ने बजे समाप्ति, उन्होंने तो टेस्ट ही नहीं पता इहदा। जिन्हों टेस्ट पता है, जो किते टेस्ट लैण लग जाता है बाणी का, बाणी के रंग में रंगिया होंदा है, उदों उहनूं चेता भुल जाता भी मैं तो 60 अंक करने से, 50 तक ही पढ़दा, क्योंकि वो बाणी का स्वाद लैण लग जाता। तो बाणी है बड़ी स्वादली। जिदण सानू बाणी का स्वाद आउण लग पिया ना किते, जिदण बाणी का टेस्ट आउण लग पिया किते, उदण सच्ची मुच्ची दुनिया का हर स्वाद फिक्का फिक्का लगना। अजे तो स्वाद आया नहीं। बाणी च लिखे अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरमुख किने विरले चख डीठी। किसे विरले नहीं स्वाद वेख्या इहदा।
ਚੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਆਮ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਦ ਵੇਖੇ, ਤੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਚੱਖ ਡਿੱਠੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਧਰਮ ਹੇਤ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲਿਆ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਦਵੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਤਬਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੌਧਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕਮਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਛਕਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਿਰਾਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਟੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਟੋਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਲਾਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਕੰਬਣੇ ਨੇ? ਕੰਬਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੈ। 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੈ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵੇ ਸੇਤ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ? ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ? ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ। ਕਦੋਂ ਕੰਬਦਾ? ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ। ਐ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਐ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕੰਪੈ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵੇ ਸੇਤ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 90% ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਦਣ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵੇ ਸੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਸੀਂ 1469 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 1665 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 1686 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵਿਪਰੀਤ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਝਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸੜਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।